નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 6ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 7 યહ ભી એક પરીક્ષા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એવું થશે કે યહ ભી એક પરીક્ષા, તો આની અંદર શું કહેવા માંગે છે? તો આ એક એકાંકી છે. તો એકાંકી દ્વારા આપણને કંઈક આમાં સમજાવવા માંગે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે યહ ભી એક પરીક્ષામાં આવું જ કંઈક સરસ મજાનું આજે આપણે સમજવાનું છે કે યહ ભી એક પરીક્ષા એ શું છે. તો પહેલાં હું તમને એના વિશે થોડો પરિચય આપી દઉં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાનથી સાંભળજો. ઇકાઈ 7 યહ ભી એક પરીક્ષા, તેના સુરેન્દ્ર અંચલ. તો સુરેન્દ્ર અંચલજીને प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है. जे प्रस्तुति के एकांकीकार है, रचनाकार है, उसके प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? तो कि सुरेंद्र अंचल जी है. तो अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो, रूपक, कहानी आदि की रचना की है. तो सुरेंद्र अंचल जी है ने तो किस किस की रचना की? तो कि एकांकी की, कविता, रेडियो, इस आदि की रचना की है. तो जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है. तो विद्यार्थी मित्रों, तमे पण जाणो छो कि आपणा जीवननी अंदर शिक्षानुं घणुं बधुं महत्व होय छे. तो मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं, उसके अंदर, भीतर यानी उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है. जो मनुष्य के अंदर जो छिपी शक्तियाँ हैं, उसे बाहर निकलना है, तो सही ढंग से उपयोग करना है. तो परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य ही नहीं है. जो हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे अंक मिलते हैं, अच्छे परसेंटेज मिलते हैं, तो उसका उद्देश्य एक ही नहीं है उसका मूल. तो शिक्षा के अंदर हमें अच्छे गुण भी साथ होने चाहिए. तो शिक्षा के साथ साथ अच्छे गुण भी हमारे जीवन में होना जरूरी है. मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है. मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है. तो यहाँ एक मानवता का पाठ सिखाता है कि यह भी एक परीक्षा है. तो यह मानवता का मूल्यवान चीज़ है. यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है. तो यहाँ मैं एकांकी है, तो यहाँ मैं आपको एकांकी के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ. तो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना, अच्छे मार्क्स लाना, यही मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. तो विद्यार्थी है वो बहुत मेहनत करते हैं. तो वे अच्छे से अच्छे अंक पाना चाहते हैं. जो विद्यार्थी है वो अच्छे से अच्छे अंक पाना चाहते हैं. लेकिन शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही नहीं है. उसका उद्देश्य है हमारे जीवन में वो अच्छे अंक और से परसेंटेज मिलना जरूरी नहीं है. साथ में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में छिपी शक्तियों का जगाना है. जो व्यक्ति के अंदर जो मानवता के गुण होते हैं वो छिपी होती है, उस शक्ति को हमें बाहर निकालना है. तो व्यक्ति को सही मनुष्य बनाना है, उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है. तो यह एकांकी इस बात की सूचित करता है. यह एकांकी है हमें इस बारे में कुछ सिखाता है कि हमें जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे उत्तीर्ण होने के लिए अच्छे अंक के साथ साथ अच्छे गुण भी होने चाहिए. तो यहाँ एक विद्यार्थी है, तो यह भी एक परीक्षा, जो विद्यार्थी एक बालक है, उसके बारे में यहाँ बताया कि दूसरों के लिए हमें मदद कैसी करनी चाहिए. तो यहाँ एक एकांकी दी गई है, तो मैं आपको यह सिखाऊंगी. तो पहले प्रथम दृश्य है पर्दा उठता है. बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं. तो यहाँ जो पर्दा उठता है और बाहर का दृश्य है, तो लोग इधर उधर जा रहे हैं. तो यह बालक, पहले तो इस एकांकी एक नाटक में पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य दिखाई देता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो लोग इधर उधर जा रहे हैं. तो एक बालक है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश. तो आप चित्र में देख रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, जो बच्चा है वो कंधे पे थैला और हाथ में ब्रश है. तो बूट पालिश, यह एक राहगीर से बाबूजी
जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, जो रास्ते से चलता है, जो राहगीर, जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है, उससे कहता है कि बूट पालिश, जूते चमका दूं, शानदार बना दूंगा। तो यह बच्चा है वो दूसरों को यह बात बताता है कि मैं आपके जूते चमका दूं और शानदार बना दूंगा। और राहगीर, नहीं रे परे हट, तो राहगीर कहता है कि नहीं ના રે આગો ખસ, તો એવું કહે છે કે તું અહીંથી જતો રે, મારે બૂટ પાલિશ કરાવવું નથી। तो बालक बालक क्या कहता है, तो आप यह सुनिए बच्चों। बूट पकड़कर आईना बना दूंगा, जूतों को अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। बालक क्या कहता है, बूट पकड़ के साहब जी मैं आपके बूट है मैं उसका आईना बना दूंगा, તમારો ચહેરો જોઈને પછી જ મને પૈસા તમે આપજો, એનો ખાલી કિંમત ફક્ત 2 રૂપિયા છે। તો રાહગીર, અરે હટ, તો પાછો રાહગીર જે રસ્તે ચાલનાર માણસ છે એવું કહે છે કે આગો ખસ, જોક કી તરહ ચિપક જાતા હે। તો એવું કહે છે જોક કી તરહ યાની કે જળોની જેમ ચોંટી જાય છે, જે એની એવું જીવજંતુ જે આપણને એના આધારે કહે છે કે તું એવી રીતે મને જોક કી તરહ ચિપક જાતા હે, ભાગ। तो અહીંયા राहगीर के पीछे बालक चला जाता है और दूसरी ओर से यह चित्र पूर्ण होता है। और राहगीर के बाद में अब किसकी बारी आती है, तो के दूसरे ओर से एक वॉकर यानी अखबारों का बंडल लिए आता है। दूसरी तरफ पीछे से आप देख रहे हैं एक बच्चा जो अखबारों का बंडल लेके आता है, वो चित्र में आपको दिखाई देता है। तो वॉकर यानी उसको क्या कहते, छापू, હલાવતો છાપું વેચનારો માણસ। તો એ શું કહે છે કે અખબાર હિલાતે હુએ, તો જે છાપું છે એને હલાવતો કહે છે, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। तो छापू हलावता કહે છે કે આજની તાજા ખબર છે, ભૂકંપથી પડેલા મકાનોનું નવનિર્માણ, વિદ્યાર્થીઓની ફી માફ, સ્કૂલના છોકરાઓને ડાકુ પકડ્યો, આજની તાજા ખબર। तो અહીંયા डाकू ने पकड़ा, आज की ताजा खबरें, कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। यह बात सुनते ही इस बच्चे के पास से कुछ लोग हैं वो अखबार खरीदते हैं, तो खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, बीजी तरफ थी एक चा वालो छोकरो ત્યાં આવે છે। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। હવે જે બીજી તરફથી ચા વાળો આવે છે છોકરો, એક હાથમાં બાલટી યાની કે ડોલ જેમાં કપ મૂકેલા છે, બીજા હાથમાં કિટલી છે। તો यहाँ ચાયવાલા, તો ચાયવાલા यानी कि ચાય ગરમ। તો ચા વાળાનું બીજા દ્રશ્યનું અંદર આવે છે અને એ દ્રશ્ય છાપાવાળું જતી રહે છે। તો એક બાલક अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाला से टकराता है। जब वो बाल्टी लेके आता है वो लड़का, तब एक व्यक्ति है उसे टकराता है। तो चाय वाला से टकरा जाता है, बाल्टी छिटकर गिरती है। तो एनु जे डोल छे ए पड़ी जाए छे। तो 2-3 कप बिखर जाते हैं। तो 2-3 कप होय छे ते એ બાલટીની અંદરથી નીચે પડે છે। હવે બાલક ભિખારી, તો અહીંયા અંધા હે ટકરા જાતા હે, તો ચાયવાલા से શું કે ચા ગરમ। તો આંધળો છે કે શું જોઈને નથી ચાલતો, એ શું કહે છે કે તું આંધળો છે, તું જોઈને ચાલતો નથી। તો એ કહે છે કે चल फूट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया। તે બાલકને એવું કહે છે કે ચાલ અહીંથી निकल, मारू पेंट ते खराब करी नाख्यू। तो यहाँ ऊपर की रोब जमा रहा, दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दोनों यह एकांकी में यह चित्र बताया है कि दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। तो दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। तो અહીંયા બીજા तरफथी एक भूखो अंधो जे पेला माणस लड़तो तो जतो रे, पण बीजी तरफथी एक घरडो आंधळो भिखारी कांक लाकड़ी ने सहारे आवे छे।
વાટકામાં પૂરું જામફળ, રોટલીના ટુકડા અને પરચુરણ વગેરે છે. તો બીજા તરફથી જે ભિખારી છે, બાબુજી ભૂખા હું, મેરા સબ કુછ લૂટ ગયા. તે ભિખારી એમ કહે છે કે બાબુજી, હું ભૂખ્યો છું, મારું બધું લૂંટાઈ ગયું. ભગવાન तुम्हें खूब बरकत देगा. भगवान है वो तुम्हें खूब बरकत देगा, खूब तुम्हें पैसा देगा. ભગવાન તુમ્હારા ભલા કરેગા. ભિખારી છે એક બાજુથી એવું કહે છે કે મારું બધું જ લૂંટાઈ ગયું છે અને ભગવાન તમને ખૂબ બરકત આપશે, ભગવાન તમારું ભલું કરશે. હવે એક બાળક હાથ મેં કિતાબ પરે હટ, એક બાળક આવે છે અને હાથમાં પુસ્તક, અને પાછો પુસ્તકમાં એવું કહે છે કે આઘો ખસ, પેલા ભિખારીને એવું કહે છે. તો કે પરે હટ, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है. तो इधर स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है. तो यहाँ जो कहता है एक बालक કે મારે સ્કૂલનું મોડું થાય છે અને હવે તું સામે આવે છો. જેબ મેં હાથ ડાલકર પૈસે નિકાલ ગીનતા હે. તે પોતાના ખીચામાંથી હાથ નાખે છે અને તે પૈસા ગણે છે અને કાઢીને ગણે છે. તો આની અંદર કહે છે, આ ચિત્રની અંદર કે યહાં તો પિક્ચર કી ટિકિટ મેં ભી 8 આની કમ હે, તું દેગા. તે પેલા ભિખારીને એવું કહે છે કે મારે તો પિક્ચર જોવા માટે 8 આના ઓછા છે, તો તું મને આપીશ. कम से कम ऐसा कह के चला जाता है. अब भिखारी क्या कहता है, तो भिखारी बेटा मैं अंधा हूँ. भिखारी ये कहता है कि बेटा मैं अंधा हूँ. તો કે હું છે આંધળો છું, અસહાય છું, મેં બેસહારા હું, મેં ભલા તુમ્हें क्या दे सकता हूँ. હું તને શું આપી શકું, હું તો બેસહારા છું. કોઈ ભિખારી કોઈને મદદ કરી શકે? સબકો દેને વાલા તો નીલી છત્રી વાલા હે. તો કે છે કે હું સૌને આપનારો, જે સૌને આપનારો માણસ છે એ નીલી છત્રીવાળો છે, હું તને કંઈ આપી શકવાનો નથી. તો કે છે કે સબકો દેનારા नीली छतरी वाला है. तो भिखारी साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है. तो ये साइकिल पर आकर एक बूढ़े से टकरा जाता है. बूढ़ा गिर पड़ता है. लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है. હવે સાયકલ પર જ્યારે એક છોકરો આવે છે તો આની અંદર એ ભિખારી સાથે તે ટક્કરથી એ પડી જાય છે. ઓર કટોરા દૂર ગિરતા હે. તો હવે આ ભિખારી શું કહે છે, તો કે ભિખારી चीख कर, तो चीस पाड़ीने, तो चीख कर यह कहता है कि मेरी टांग टूट गई रे. તે કહે છે કે મારો પગ તૂટી ગયો છે, અબ મેં ક્યાં કરું, હવે હું શું કરીશ. તે ભિખારી એવું કહે છે કે હવે મારો પગ તૂટી ગયો છે, હવે હું શું કરીશ. સાયકલવાલા કપડે ઝાટકર સાયકલ ઉઠાતા હે. જ્યારે સાયકલવાળો આવે છે તો પોતાના કપડાં ખંખેરીને સાયકલ જે નીચે પડી ગઈ છે તે ઉપાડે છે. અંધા હે ક્યાં, તે એવું કહે છે કે આંધળો છે કે શું. इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है. તે કહે છે કે તું આંધળો છે, આ ભિખારીઓએ તો હેરાન પરેશાન કરી નાખ્યા છે. તો કે નાક में दम कर दिए, यानी कि हैरान परेशान करना. तो स्कूल की देरी करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है. તે છોકરો એવું કહે છે કે તું મારી સ્કૂલનું મોડું કરાવી દઈશ અને પરીક્ષાનો તો પહેલો દિવસ છે, એમ કરીને તે સાયકલ તરફ જાય છે. તો હવે શું કહે છે પેલો ભિખારી, પડા ભિખારી છે એ પડ્યો. હાય રે મેરી ટાંગ તૂટ ગઈ. તે ભિખારી છે એવું કહે છે, હાય ભગવાન, મારી પગ છે એ હવે તૂટી ગયો છે. અરે કોઈ મુજે ઉઠાવો, અરે કોઈ મને અહીંથી ઊભો કરો. તો એ ભિખારી પેલા બાળકે તો એ પાડીને જતો રહે છે. પછી તે ભિખારી શું કહે છે એ સાંભળો કે टांग देख कर, तो के पड़ा कर रहा है, उठाओ कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो. ए लाला ए बाबू मुझे सड़क की तरफ ले चलो रे. एक विद्यार्थी आता है हाथ में बसता. તે એવું કહે છે કે ભિખારી કોઈ મને તો ઊભો કરો, કોઈ ભલો માણસ મને સડકને કિનારે લઈ જાઓ, બેસાડી દો. હે લાલા હે બાબુ મને સડકની એક બાજુ લઈ જાઓ. એક વિદ્યાર્થી આવે છે હાથમાં દફતર લઈને. તો એક વિદ્યાર્થી ક્યાંથી આવે છે, પોતાના હાથમાં બસતા યાની દફતર. વિદ્યાર્થી
વિદ્યાર્થી કહે છે, અરે અરે ક્યાં હો બુઢે બાબા. એક સમજદાર જે વિદ્યાર્થી છે એ બાબાને પૂછે છે કે અરે તમને શું થયું બુઢે બાબા. તમને પગ જોઈને એ કહે છે, ચોટ જ્યાદા લગી હે. તો કે તમને વધારે વાગ્યું છે. કટોરે મેં પૈસે રોટી આદિ ડાલકર દેતા હે. કટોરાની અંદર પૈસા, રોટી અને આદિ બધું એમાં નાખીને આપે છે. તો વિદ્યાર્થી વાટકાની અંદર જે બધું મૂકી દે છે અને વાટકાની અંદર 7 રૂપિયા પણ એની સાથે મૂકી દે છે. તો પછી ભિખારી શું કહે છે? તો ભિખારી એવું કહે છે, કટોરા લેકર કહરાતા હોવા. ભિખારી છે એ અરે કટોરા લેકે વાટકો ઉકાર કરીને ભરતો એ કહરાતા હોવા. કહરાતા યાની એને જ્યારે વાગ્યું હોય છે ત્યારે એ પોતાનું કહરાય છે, ઉકાર ભરે છે. તો કે અરે કહરાતા હુઆ કહે છે કે જીતે રહો બેટા. તે પેલા વિદ્યાર્થીને આશીર્વાદ આપે કે જીવતો રહે બેટા. ભગવાન तुम्हें अच्छे नंबर पे उत्तीर्ण करे. मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है. તે ભિખારી એને આશીર્વાદ આપતા આપતા કહે છે, તને સારા ગુણથી પાસ કરે મારા રાજા બાબુ, મારા આંધળાની લાકડી ક્યાં છે. તો એ કહે છે કે તને સારા નંબરે તને પાસ કરે. मेरे राजा बाबू को मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो. મને એક રસ્તાના કાંઠે લઈ જાઓ અને એક ઝાડ નીચે મને બેસાડી દો. ભલા હોગા તુમ્હારા, તારું ભલું થશે. હવે વિદ્યાર્થી, લકડી થમાકર લો, યહ રહી લકડી. વિદ્યાર્થી છે એ લાકડી આપીને પેલા ભિખારીને કહે છે કે લ્યો આ રહી લાકડી. સ્કૂલ કી ઘંટી સુનાઈ દેતી હૈ. તેને સ્કૂલની ઘંટડી સંભળાય છે. જ્યારે આ વિદ્યાર્થીની વિદ્યાર્થી છે આ ભિખારીની મદદ કરે છે એ સમયે એને સ્કૂલની ઘંટી સંભળાય છે. અરે પહેલી ઘંટી તો લગ ગઈ. તે મનમાં ને મનમાં એવું વિચારે છે કે અરે પહેલી ઘંટડી તો હવે વાગી ગઈ. આજ પરીક્ષા કા પહેલા ही दिन है. આજે તો પરીક્ષાનો પહેલો દિવસ છે. પરંતુ ખેર બુઢે બાબા ઉઠો, તુમ્હે ફૂટપાથ પર બિઠા દઉં. એમ કે આટલું બધું તો મોડું થઈ ગયું છે, પેલી ઘંટી વાગી છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. પેલા ભિખારીને એવું કહે છે કે ચાલો તમને હું ઉઠાડીને ફૂટપાથ પર બેસાડી દઉં. ફૂટપાથ પર બિઠાતા હે. અરે તુમ્હારે પાँव में તો ગહેરી ચોટ લગી હે. તે કહે છે કે અરે તારા પગમાં તો ઊંડું જખમ છે, લોહી વહી રહ્યું છે. તો ખૂન બહ રહા હે. કલાઈ કી ઘડી દેખકર સોચતા હુઆ સ્વયં સે. જે પોતાના હાથમાં જે ઘડિયાળ હોય છે તો એ વિચારીને પોતે એવું કહે છે તેના અવાજથી, ઉધર પરીક્ષા કા સમય ઇધર યહ અંધા બાબા. તે મનમાં એવું વિચારતો રહે છે ઘડિયાળ જોઈને કે પહેલાં તો આ પરીક્ષાનો સમય છે અને એક બાજુ આ આંધળા બાબા છે. ક્યાં કરું. અંતર આત્મા મેં આવાજ ગૂંજતી હે. એના અંતર આત્માથી અવાજ સંભળાય છે. પણ મનુષ્યની સેવા કરવી એ આપણું પહેલું કર્તવ્ય હોય છે. તો અહીંયા એક વાત શીખવવામાં આવી છે કે આટલું બધું મોડું હોવા છતાંય એ પહેલાં જે અપાહિજ માણસ છે એની તે મદદ કરે છે અને એવું મનમાં એવું વિચારે છે કે આ મનુષ્યની સેવા કરવી એ મારું પહેલું કર્તવ્ય છે. ઇન્સાન કી સેવા સબસે બડા ધર્મ હૈ. ઇન્સાનની સેવા કરવી એ સૌથી મોટો આપણો ધર્મ છે. વિદ્યાર્થી બાબા સે, વિદ્યાર્થી હે બાબાને, ચાલો બાબા તુમે અસ્પતાલ તક પહોંચા દઉં. તે બાબાને એવું કહે છે કે ચાલો હું તમને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડી દઉં. વિદ્યાર્થી સહારા દેકર લે જતા હે. જે વિદ્યાર્થી હોય છે એને સહારો આપીને તેને લઈ જાય છે. હવે આપણે બીજા દ્રશ્યની અંદર જોઈએ જ્યારે એની એક્ઝામનો સમય હોય છે. તો બીજા દ્રશ્યની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी की कुछ लिखते हुए एक अध्यापक आना. प्रधानाध्यापक यानी आचार्य, अध्यापक यानी शिक्षक. तो अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है. अध्यापक कहता है कि सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन हजी સુધી આવ્યા નથી. એ હજુ હાજર નથી, अनुपस्थित. प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है. તે એવું કહે છે કે
દેવેન્દ્ર હજુ આવ્યો નથી, એ તો બુદ્ધિમાન અને હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે, એ કેમ હજુ આવ્યો નહીં? અરે ભાઈ, કિસી કો સ્કૂટર લેકર ભેજો. તે કહે છે અધ્યાપકને, અરે કોઈને સ્કૂટર લઈને મોકલો, એ હજુ આવ્યો કેમ નહીં? તો સ્કૂટર લેકે ભેજો. લેકિન ઠહરો, મેરે પાસ ફોન નંબર હૈ. તે એવું કહે છે કે સાંભળો, મારી પાસે એક ફોન નંબર છે, પહેલે પતા કર લેતા હું. ફોન ઉઠાતે હૈ. હલો હલો. તે ફોન નંબર એની પાસે હોય ને, અને ફોન ઉપાડીને કહે છે, હલો હલો, મેં પ્રધાના અધ્યાપક બોલ રહા હું. તે એવું કહે છે કે હલો હલો, હું પ્રધાના અધ્યાપક બોલું છું. અરે ભાઈ, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं? તે ફોન કરીને કહે છે કે ભાઈ, આજે દેવેન્દ્રની પરીક્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે અને આજે પહેલો દિવસ છે, તે હજુ કેમ આવ્યો નહીં? તો તે કહે છે કે આજ પહેલા દિન હૈ, વહ આજ ક્यों नहीं आया अभी तक? घर से निकले तो घंटा भर हो गया. તો તે એવું કહે છે અને જવાબમાં કે 1 કલાક જેવું થઈ ગયું અને હજી તે આવ્યો નહીં. हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई. પરીક્ષા શરૂ થઈ ગઈ છે અને 10 મિનિટથી પણ વધારે થઈ ગયું છે. તો આની અંદર એક સારા ગુણની વાત શીખવવામાં આવી છે. તો આની અંદર पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है, फोन रख कर. उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है. એને ઘરેથી નીકળીને ઘણો બધો સમય હો ગયો છે. आना जाना चाहिए, उसे तो अभी आ जाना चाहिए. देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना. वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ. એની સાથે જે છોકરાઓ સાથે આવે છે એની સાથે તમે માલુમ કરો કે કંઈ એક્સિડન્ટ તો નથી થયું એને. અધ્યાપક કા જાના. તે અધ્યાપક જાય છે. તો અધ્યાપક કા જાના. कुछ ही देर बाद देवेंद्र को हांफते हुए आना. થોડા સમય પછી દેવેન્દ્રને હાંફતો હાંફતો તે આવે છે અને કહે છે, देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? देवेंद्र કહે છે કે क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? મહાશય, હું અંદર આવી શકું છું? પ્રધાનાચાર્ય. અરે, તે પ્રધાનાચાર્ય કહે છે કે અરે દેવેન્દ્ર, ઇતને લેટ. તેને એવો જવાબ આપે છે કે દેવેન્દ્ર, આટલું મોડું થયું? कहाँ है अब तक? कहाँ था अब तक? तो કહે છે કે અત્યાર સુધી તું ક્યાં હતો? देवेंद्र ગભરાયા સ્વર મેં, अस्पताल सर. देवेंद्र एकदम ગભરાયેલા અવાજમાં કહે છે કે હું अस्पताल सर. देवेंद्र પ્રધાનાધ્યાપક કડક કર. પ્રધાનાધ્યાપક છે તે એકદમ કડક સ્વરે બોલે છે કે अस्पताल? પરીક્ષા ક્યાં વહાં હો રહી थी? એક એના પ્રધાનાધ્યાપક છે કે अस्पताल? શું ત્યાં પરીક્ષા ત્યાં હતી? और यह पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? આ પેન્ટ ઉપર એટલા બધા ખૂનના ધબ્બા છે, ક્યાંય તું પડી ગયો હતો? તો देवेंद्र જવાબ આપે છે, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी. એક અંધે ભિખારી હતો, એને કોઈએ સાયકલની ટક્કર મારી હતી અને તેનો પગ છે એ ખૂબ જખમી થઈ ગયો હતો. તો તે એને ટક્કર મારવાને લીધે એનો પગ છે એ જખમી થઈ ગયો હતો. તો સડક કે બીચો બીચ પડા કરા રહ્યા હતા. તો સડકની વચ્ચે જ તે કણસી રહ્યો હતો. કરા રહ્યા था यानी કણસી રહ્યો હતો. तो बीचों बीच करा रहा था. उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ. એને એ સમયે ઇલાજની જરૂરત હતી અને હું એને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરીને જ આવ્યો છું, એટલે કે ભરતી કરવા કર મેં यहाँ आया हूँ. क्षमा चाहता हूँ सर. તે ક્ષમા માંગે છે, માફી માંગે છે. પછીનું છે કે પ્રધાનાધ્યાપક શું કહે છે કે શાબાશ, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है. પ્રધાનાધ્યાપક એવું કહે છે કે શાબાશ, તું જાણે છે કે પરીક્ષાનો સમય છે, तुमने अपना कर्तव्य निभाया. તે સાથે સાથે આવી પરીક્ષાના સમય હોવા છતાંય તે તારા ગુણને લીધે તે તારું સરસ મજાનું કર્તવ્ય નિભાવ્યું છે. इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है. જે ઇન્સાનની જે જિંદગી હોય છે એ આ પરીક્ષાથી વધારે કિંમતી હોય છે. તો આની અંદર કહેવા માંગે છે
કે આવી આ ઇન્સાનની જે જિંદગી છે એ પરીક્ષા કરતાં પણ વધારે કિંમતી હોય છે. તો પરીક્ષા મેં બેઠો કમરા નંબર 4. તો એ કહે છે કે પરીક્ષામાં તમે બેસો, તારું પરીક્ષાના ખંડનો નંબર છે 4. તો દેવેન્દ્ર જાતા હે, પ્રધાનાધ્યાપક ફોન ઉઠાતે હે. દેવેન્દ્ર છે એ સમયે જાય છે અને પ્રધાનાધ્યાપક છે એ પોતાનો ફોન ઉપાડે છે. તો પ્રધાનાધ્યાપક, તો હવે પ્રધાનાધ્યાપક શું કહે છે ફોન પર? હલો સેન સાહબ. તે સેન સાહબને ફોન કરે છે દેવેન્દ્રના પપ્પાને કે હલો સેન સાહબ, हाँ देवेंद्र आ गया. તે જવાબમાં કહે છે કે हाँ देवेंद्र आ गया. रास्ते में किसी बूढ़े को एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है. રસ્તાની અંદર કોઈ બુઢો માણસ અકસ્માતમાં, તે ઘરડો બુઢો માણસ એનો અકસ્માત થઈ ગયો હતો અને अस्पतालની અંદર ભરતી કરવાઈને તે આવ્યો છે. અરે ભાઈ इस परीक्षा में तो पास होगा ही. તે કહે છે કે અરે ભાઈ આ પરીક્ષામાં તો તે પાસ થવાનો જ છે, કિંતુ इससे बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया. આનાથી પણ જે ઇન્સાનિયત, જે માનવતાની જે પરીક્ષા છે એમાં પણ તે પાસ થઈ ગયો. એસે હોનહાર સપૂત કે પિતા હે આપ બધાય. તે એવું કહે છે કે આવા હોનહાર સપૂતના તમે પિતા છો, તમને હું અભિનંદન આપું છું. તો આની અંદર એક વાત શીખવવામાં આવી છે કે સારા સારા માર્ક્સ તો આપણે મેળવીએ જ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ આની સાથે સાથે આપણે માનવતાની પરીક્ષામાં પણ પાસ થવું જરૂરી જોઈએ. સારા ગુણ અને સારા સંસ્કાર પણ સાથે હોવા જોઈએ. એકલા સારા માર્ક્સે પાસ થઈએ અને એની છતાંય આપણામાં જો સારા ગુણ ન હોય તો આપણે આ જીવનની પરીક્ષામાં પણ પાસ થવું જરૂરી છે. તો આ સરસ મજાનું એકાંકી નાટક છે. તમને પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગમ્યું હશે અને બહુ સરસ છે. અને તમારી પાસે જે પાઠ્યપુસ્તક છે એની પાસે એકવાર તો એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમે એકવાર ફરીવાર નાટક વાંચી જોજો, તમને ખૂબ જ મજા આવશે. હવે આગળ આપ્યા છે શબ્દાર્થ. રાહગીર યાની મુસાફિર, આઈના યાની દર્પણ, શકલ યાની ચહેરા, નવનિર્માણ યાની ફિરસે બનાના, નई રચના, મેઘાવી यानी होशियार, अनुपस्थित यानी गैरहाजिर, होनहार यानी अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना यानी दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बस्ता यानी थैला, बरकत यानी लाभ फायदा, पिक्चर यानी चलचित्र, बेसहारा यानी निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत यानी लायक, पुत्र, जख्मी यानी घायल, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, देर से आना, लेट यानी देर से आना, इंसानियत यानी मानवता, जोक यानी खून पीने वाला जंतु विशेष, रेजगारी यानी छोटे सिक्के, होकर यानी फेरैयो. તો શબ્દાર્થ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે તમને મેં સ્ક્રીન પર આપેલા છે એ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખવાના રહેશે. હવે મુહાવરા છે. આઈના બનાની यानी बहुत चमक लाना, रोब जमाने यानी अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान करके रखना. તો આ મુહાવરા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સ્ક્રીન પર આપેલા છે આના તમારે લખવાના તો છે જ તે, પણ આની સાથે સાથે તમારે વાક્ય પણ બનાવવાના રહેશે. તો આની અંદર હવે એક તમને આગળ મેં સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે. આગળ પણ મેં તમને આ ચિત્રની વાર્તા આપેલી છે, પણ એકવાર પુનરાવર્તન સ્વરૂપે હું તમને ફરીવાર એક વાર્તા તમને લખવા આપું છું. તો આ વાર્તા છે ભલાઈ કા બદલા યાની ચીટી ઓર કબૂતરની વાર્તા છે અને આ સ્ક્રીન પર મેં તમને આપેલી છે. તો આ વાર્તા તમારે સારા અક્ષરે આમાંથી જોઈને તમારી નોટમાં લખવાની રહેશે. તો આ વાર્તા તમે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી નાખશો. તો આની અંદર આપણે જે શબ્દાર્થ શીખ્યા, તો તમને હું પહેલાં થોડીક વાર્તાનો સારાંશ તમને કહી દઉં કે આની અંદર આ વાર્તામાં એવું કહેવા માંગે છે કે એક ભલાઈ કા બદલા. તો આની અંદર એક ચીટી યાની કીડી અને કબૂતરની વાર્તા છે કે જંગલ में एक तालाब था. एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी. उसी समय पानी की एक लहर आई. चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी. तालाब के किनारे एक पेड़ था. उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था. उसने चींटी को बहते हुए देखा. તો આની અંદર પણ એક માનવતાની જ વાર્તા શીખવવામાં આવી છે કે એક ચીંટી જ્યારે કબૂતરની મદદ ક્યારે કરે છે અને કબૂતર પણ
आ चींटी यानी कीड़ी नी मदद केवी रीते करे छे। तो उसे तुरंत वृक्ष के एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। जो कबूतर है तो वृक्ष का जो पत्ता है तो उससे तालाब के उसमें डाला। तो यहाँ चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ के डाल पर बैठे हुए कबूतर को निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। आ तरत ज एक शिकारी पासे ते पहुंचे छे। हवे आनी अंदर उसने शिकारी के पैर में काट लिया। જ્યારે કબૂતરને જ્યારે ચીંટીની મદદ કરે છે ત્યારે ચીંટી પણ જ્યારે પેલો શિકારી એનો નિશાનો બંદૂકનો નિશાનો તે સાધી રહ્યો હોય છે એ સમયે કબૂતર પણ એને જો ચીંટી છે એ પણ કબૂતરની મદદ કરે છે। तो शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। उस तरह जब शिकारी उस पर उड़ गया। इसी तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। तो आ सरस मजानी वार्ता छे, आ पण तमारे नोट में लखवानी रहेशे। थैंक यू।